کوئی آسانی نہیں چاہیے آپ کا, مشکل ہی میں رہنے دیں. آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا, آپ زیادہ پڑھے لکھے بندے نہیں ہیں. آپ کا کلیم ہے آپ آیت اللہ ہیں, لیکن آپ کو وہ مشکل والی باتیں ہمیں بتا دیں. نہ آپ کو جو ہے نا بالکل بھی روحانیت کا پتہ نہیں ہے. روحانیت آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر رہتا ہے اور وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. آپ وہ والے ہیں. واٹر صاحب سن لیجئے, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کیوں اتنے لوگوں کے سامنے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں, بار بار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شے نہیں؟ اور بھائی میرے پاس سب شے ہیں, میں آپ مجھے چلنے دیں گے تو میں چلوں گا نا. بھائی مرزا جی کی کتاب دکھا اور دیجئے. بھائی میں غلط ثابت ہو جاؤں گا, اگر میں غلط بات بتاؤں گا تو غلط ثابت ہو جاؤں گا. نام بتا دیجئے, کون سی کتاب ہے, کیا جلد ہے, کیا صفحہ نمبر ہے؟ ابھی کتاب کی باری ہی نہیں آئی, ابھی تو آپ الف بے کے لیول پہ ہیں. کب باری آئے گی؟ جب میں بتاؤں گا. میں آپ سے تو کچھ سننا نہیں چاہتے, ہم مرزا جی کا فہم جاننا چاہتے ہیں. مرزا جی کا فہم کے لیے پھر مرزا جی کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, کوئی فہم ملا ہے آپ کو؟ ہاں یہ دیکھیں, قرآن پاک پڑھ کے کوئی عیسائی مسلمان ہوا ہے, کوئی ہندو مسلمان ہوا ہے قرآن پاک پڑھ کے؟ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جی کی جو آپ کوئی نے سکھ کتاب مسلمان ہوا ہے قرآن پاک پڑھ کے؟ اس بھائی لیے استاد کی آپ ضرورت پڑتی ہے. اپنا فہم بتاتے ہیں. میں آپ اپنا مرزا فہم جی نہیں سے بتا بڑے رہا. استاد ہیں. نو, ہم جو میں آپ اپنا کو فہم نہیں بتاتے بتا رہا. ہیں قرآن مجید جو ماننے والے ہیں, جو نبی نے بتایا وہی کرتے ہیں. آپ اپنا فہم بتاتے, صبر کیجئے. آپ نے کوئی جس دن مسلمان قرآن آپ نے پاک دیکھا پڑھنا ہے شروع کیا اس تھا نے اسی یہ دن کہا آپ ہے کو کہ نبی کا صبر فہم کیجئے. پتہ لگ گیا تھا. میں ایک تمہید مانتا ہوں, اپنا فہم بتاتا ہوں, میں بہت بڑا ہوں, اس کے بعد میں نبی کی بات پیش کرتا ہوں. وہ کبھی تو کوئی میں ایسا ہوں, مسلمان ملا؟ وہ تو میں ہوں. تو اب میں اس وہی شک نہیں آپ ہے. کا فہم نہیں چاہیے نا. اگر آپ نے مرزا سمجھنا جی ہے سے آپ بڑھ کر, مرزا تو جی سے میں بڑھ آپ کر کو ہے. سمجھا دیتا ہوں. مجھے مرزا جی سے 5-10 بڑھ منٹ کر لگیں گے, میرے ساتھ ساتھ چلیں. آپ آدھا گھنٹہ لے لو, مرزا جی کی کتاب نکالو. آپ مجھے ڈکٹیٹ کرتے ہیں. آپ میں کل کو مجھے کہتے ہیں قانون ڈکٹیٹ نہیں, نکالو, پرسوں کو کہیں انگلش کی بلکہ میں کتاب نکالو, آپ کو اور پھر کہیں آپ کے حساب کی جماعت کے کتاب لوگوں نکالو. کو یہ میں بتانا نے آپ چاہتا کے ہوں, مطابق تھوڑی چلنا ہے. جتنے بھی میں مناظرین استاد ہوں, یہاں پر گھوم رہے ہیں, میں استاد ہوں اس مربی وقت, وحدت کی شکل میں, میں بتاؤں گا. مربی خود کی شکل میں, مربی انصر رضا کی شکل میں, ان کا اپنا فہم ہے. مرزا جی کسی اور وادی اچھا میں ہم ہیں, جھگڑتے نہیں ہیں پیارے بھائی, اور تھوڑے وادی سے میں. ٹھنڈے ہو جائیں. کسی کو یہی تو ہم موقع بھی بتانا دیا چاہتے کریں, ہیں. کسی کو موقع تو دیا آپ کو کریں. اس وقت ملے گا پیارے جب بھائی آپ کسی مرزا کو جی کی موقع تو کتاب دیا نکالیں کریں گے. تو پھر سمجھائیں آپ گے کا نا, تو ورنہ تو دعویٰ آپ یہ یہی ہوتا کہہ کے ہے, خوش ہو جائیں گے, بھاگ بلکہ گئے بھاگ آپ گئے نے یہ بھاگ گئے. بات اپنے لوگوں کے درمیان مشہور کی ہوئے, ہماری کتابوں پہ پابندی ہے, ہماری کتابوں پہ پابندی یار ہے. دیکھیں بات کدھر سے اب کدھر لے آپ جا کی رہے ہیں. آپ کتاب ڈر ہم کیوں گئے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, خوف زدہ مرزا جی کیوں ہیں کی آپ لوگ؟ تعلیم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنا فہم دینا چاہتے ہیں. میں بھئی آپ آپ کے کی فہم کے کتابوں میں ساتھ چل پڑتا پابندی ہوں. نہیں ہے, لاؤ, کدھر ہے؟ میں آپ کے فہم کے ساتھ چل پڑتا ہوں, قرآن پاک کے ساتھ چل پڑتا ہوں. جہاں سے قرآن کی میں بات نہیں ہو رہی, مرزا جی کی پروسیس جو گزرے ہیں, بروزی, جب بروز نے ان کو نبی اور رسول بنایا, خدا نے پھر خدا نے وجہ یہ دیکھ لیا کہ بھئی بروز نے یہ کر دیا ہے. اب خدا نے جب یہ دیکھا کہ بروز نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, خدا نے بھی رسول اور نبی کہنا شروع کر دیا. آپ یار کون ہوتے گھبرا ہیں؟ گئے ہیں, آپ گھبرا گئے ہیں. بڑا بہت زیادہ, ایسے نہیں چلے گی, بہت زیادہ. ایسے نہیں چل سکیں گے ہم دونوں. ہاں, پوری زندگی یہی کرتے رہو گے آپ کہ نے میں لڑنے میں ہی بتاؤں سارا وقت لگا دی ہے, سمجھنے میں تو کیا کچھ لگے ٹائم لگایا ہی نہیں. آپ سے لڑنا پڑتا ہی نہیں نا ہمارا. کیوں تو اس بنتا وقت کے پھر ہے؟ لڑ کیوں رہے ہیں؟ چھوٹا سا سوال لیں پھر, اور خود ہی آپ ساری مرزا چیزیں جی آپ سے کے لڑ رہے سامنے ہیں, کھل جائیں گی. آپ مرزا جی سے لڑ رہے ہیں, ہم آپ کو پکڑ کے کہتے کہ مرزا جی سے نہ لڑو. کیوں لڑتے ہیں مرزا جی سے؟ لائے مرزا جی کا کتاب اور پڑھیے اس کو. آپ کو کس نے حق دیا ہے مرزا جی سے؟ ایک تو کہتے کہ میں مانتا ہوں, یار آپ پھر ڈر اس گئے ہیں, میں کیا وجہ ہو گئی, کیا پریشانی کیا ہے؟ مجھے آپ یہ اپنی بتائیے, پریشانی بیان کریں. مرزا جی سے آپ اتنے پریشان کیوں ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں ان سے؟ او بھائی میں تو نہیں لڑ کتاب رہا, میں تو آپ کی کتاب لائیے. پریشانی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پسینے چھوٹ گئے ہیں میری بات کرنے سے پہلے مرزا ہی. جی کی کتاب لانے میں آپ کو لوہے کے چھنے چمانے پڑیں گے. آپ نہا رہے ہیں, یہ نہیں لاتے. آپ کہیں پہ نہا رہے ہیں بالکل, تو نہا لینا یار پہلے. نہانا منع ہے. نہاتے نہاتے آپ بات چیت, آپ کلاس میں نہا بھی لیتے ہیں. نہانا منع ہے, نہانا منع ہے. یار افغانی صاحب آپ کتنے, مطلب کہ آپ کی فنی طبیعت ہے. دیکھیں میری طبیعت آپ کے ساتھ بالکل شائستہ ہی رہے گی, اور ایسے ہی رہے گی, فنی ہی رہے گی. آپ معزز مکرم ہیں, لیکن چلوں پھر آگے, اجازت ہے؟ مرزا جی سے لڑنے کی کوشش نہ کریں. ہم آپ کو اس بروڈ میں مرزا جی سے لڑنے نہیں دیں گے. یار میں مرزا جی سے نہیں لڑ رہا. تو پھر لائیے کتاب ان کا, اچھا جی, جو منع ہے, پوری اچھا دنیا جی, میں بینڈ ہے, لائیے. اچھا جی, ہم نے بینڈ کیا ہوا, لائیے. جی جی بالکل جی لا رہے ہیں. بس لائیے. اب آپ نے نا 1 منٹ کے لیے میوٹ لگائیں جناب.
मैं 10 मिनट के लिए म्यूट लगाऊंगा। मिर्जा जी की किताब और सफा नंबर हवाला दीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। और यार वो भी दे देंगे आपको, अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हुए ना, आप उनकी मिर्जा जी की तहरीर नहीं किताब समझ जब आप सकते। निकाल लेंगे तो देखिए पूरा आपने पाकिस्तान कपड़े भी नहीं पहने हुए, पहले हो कपड़े जाएगा ना। पहन ले, नाइयां करके अच्छे से प्यारे से बेबी बन जाए, देखिए आप फिर उसके गलत बाद बात कर बात। रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। हम अगर कोई बात करेंगे फिर आपको तकलीफ होगी। ये बातें ना करें, ये बातें ना करें। आप कपड़ा नहीं जरा सा पहना म्यूट हुआ है, लगाते हैं तो अफजाल साहब इनसे कहिए म्यूट लगा ले, मैं इनको सारा समझा देता हूँ मजमून। वो वाटर जी देखें, आप अच्छे आदमी हैं, नंगे हो, कपड़े नहीं पहने हुए हो, ना यार माफी नहा, मांग ली यार, इसकी ये भी ये माफी मांग जायज ली, बातें न और करें, माफी ये मांग जायज ली बातें भैया। कोई माफी भी नहीं चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस तरह की बातें ना करें, इससे नहीं माहौल हो करता, जाता है खराब। और कोई बात तो करने दो यार, जो बात करता हूँ उसके पाबंदी लगा के बैठ जाते हो, भाई किस चीज का बात खौफ यह है? है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मिर्जा जी की किताबों को अगर शाया किया जाए, ओ हो, पूरा यार ये अब पाकिस्तान आप जो है, टॉपिक से हट रहे हैं पूरा ना, मिर्जा जी की पाकिस्तान नहीं, किताबों ये को शाया किया जाए। वाटर साहब बड़ी रेलेवेंट बात कर रहे हैं कि आप कहते थे, आपके खुलफा ने कहा कि किताबें निकल आई और तो यार पूरा अफजल साहब पाकिस्तान उमड़ ठहर पड़ा। गए यार, हम आपके तरले कर रहे हैं, जिली बरूजी नबूवत नहीं आपके ऊपर समझनी। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मिर्जा साहब की कुतब पढ़िए, हमें पढ़ाइए, तबलीग कीजिए, ये मुनाफकत बंद कीजिए, ये और यार ड्रामेबाजी तुम्हें का क्या टाइम हो गया ओवर हो अफजल, चुका है। क्या हो गया? ये ड्रामा बंद करें, ये झूठ धजल और फरेब और हमारे भाई साथ मुझे बंद बोलने करें। दोगे तो झूठ हमारे दजल कान साबित पक होगा गए ना। 1974 से सुन सुन के, अब आश्कार हो गया सारा ड्रामा, मुक गया तेरा शो। वाटर गो। खुदा की कसम वाटर, ये आपने जो ड्रामा हमारे से ऊपर मुसलत किया हुआ था ना 1974 से, किताबें खुल गई, पाकिस्तान पूरा उमड़ आएगा, अहमदियत का सैलाब आ जाएगा, वो रिपोर्ट भी आ गई, किताबें भी ऑनलाइन अवेलेबल है हर किसी के फोन का, और हम चीखे मार मार के कह रहे हैं ओ अहमदियो आओ, हमें किताबें पढ़ाओ, हमें तबलीग करो। कैसे आप हमारे आगे लग के तुम लोग यार भाग मैंने रहे आपको हो, आज भाग रहे डेफिनेशन पहले हो, सिखाई भाग रहे हो, खुदा की कसम भाग रहे हो। ये मैं नहीं ड्रामा भागता। जब से ये जमीनों अस्कानी आसमान बने अस्कानी हैं, साहब क्या सर आप सुन ले, इम्तियाज साहब को जब बुलाएं। से जमीनों आसमान बने हैं, अल्लाह की जमीन ने और अल्लाह के आसमान ने ये ड्रामा नहीं देखा, किसी ने, किसी जीरो ने आज तक ये ड्रामा नहीं देखा। लोग आज पीछे आपको भाग दिखाते रहे हैं ना। हैं, कह रहे हैं हमें तबलीग करो, अपनी किताबें हमें पढ़ाओ, और ये लोग देखो हमारे साथ ड्रामे कर रहे हैं। हमारा बाइकाट हो रहा है इस वक्त, हमारा बाइकाट अनाउंस हुआ हुआ है। यार, अफजल आपकी वड़ाइच की किताबें क्लास पढ़ाओ, पर नहीं देगा, अहमदी वो बनाओ। बरूज ले लेगा, वो बरूज पढ़ाएगा, वो बरूज कर रहा है, वो हम बरूज पढ़ाएंगे, तुम हमें नहीं पढ़ाओगे वाटर साहब, हम आपके बच्चों को बरूज पढ़ाएंगे। खुदा की कसम 8वीं क्लास का बच्ची और बच्चा, हमारे प्यारे अहमदियों के खानदान, मेरे रिलेटिव, मेरे ब्लड रिलेटिव्स अहमदी, उनके 8 साल बच्चों और बच्चियों को बरूज पढ़ाना, ये इसका मैंने ठेका ले लिया है। मरने तक मैंने अपनी जिम्मेदारी पहले निभा खुद ली है, सीखोगे तो अगलों को आखिरी पढ़ाओगे ना। सांस तक। और पहले खुद तो बरूज, सीख लें। सिर्फ बरूजी नबूवत, मिर्जा साहब की बरूजी नबूवत, हर एक बच्चे को जुबानी याद करवा देंगे। अफजल साहब पहले ये खुद हमारा तो वादा सीख है। लें, खुद तो देखिए सीख लें। हमारा- हर आज- बात करने लगते हैं आज मुझे कुछ से नहीं आता, एक मैंने कुछ महीना नहीं सीखा पहले- हुआ, मुझे कुछ नहीं आता, आज मेरा से नॉलेज एक कुछ नहीं महीना है। पहले तक किसी ने सुना नहीं था बरूजी नबूवत क्या होती है। और रहने हमने दो यार। सोशल मीडिया के हर जगह के 130 ऊपर साल से तो बरूजी आप नबूवत बरूजी पहुंचा नबूवत का दिया। जिक्र कर रहे अब हैं, घर आप घर कहाँ तक से आ बरूजी गए? नबूवत पहुंचने का वक्त हुआ चाहता है। ये हाँ। होकर रहेगा, आप ना खोलें किताबें, हम खिलवाएंगे किताबें जनाब, किताबें तो हम खिलवाएंगे। क्यों? अब बच्चों के पास आईफोन्स हैं, उनके हाथ में एंड्रॉइड्स हैं, आपके कंट्रोल से गेम बाहर हो चुकी है वाटर साहब। नहीं, क्योंकि आजकल का बच्चा 8वीं क्लास का वो सब देखेगा कि हमारे जो वालिदैन हैं, ओ भाई वो हमारे हमें कंट्रोल में बरूजी तो नबूवत पूरा नहीं बता इस्लाम रहे। आ गया है, उनके कानों में पूरे का टिकटॉक पूरा से- इस्लाम हमारे कंट्रोल में आ गया है। उनके फॉर यू से ऊपर जाएगी हाँ। हमारे भाई वाटर भाई मैं किताब पढ़ने लगा हूँ इनके लिए। ठहरे जरा भाईजान, जरा देखें, पूरा इस्लाम हमारे कंट्रोल फ्री में आ में गया। टिकटॉक हमारी ये हाईलाइट चलाती है, हम उन हाईलाइट्स को चलाते अस्कानी हैं। साहब क्या, इम्तियाज TikTok साहब को भी फ्री बुलाएं में जरा। हमारी पूरा हाईलाइट्स इस्लाम चला हम जो रही है है, आपको काबू और करके आपके दिखाएंगे। बच्चे हमारी हाईलाइट्स देख रहे हैं। हकीकी और वो इस्लाम देख रहे हमारे हैं कि पास है। हमारे वालिद साहब किस तरह पीर अस्कानी और अफजल वड़ाइच के आगे आगे लाके के भाग रहे हैं, बरूजी आगे नबूवत का लग के- जवाब नहीं दे रहे। मैं कहता हूं, वो कह आप रहे हैं लोगों के किताबें मैंने खोले, पटाखे निकलवा ये दिए अपनी हैं, तो आप किताबों से आगे भाग लग के गए। भाग ये रही। मिर्जा जी की किताबें नहीं खोलना चाहते किसी चलो लाए कीमत पढ़ते पर हैं भी। किताब, लाए पढ़ते हैं किताब। अब बीमार म्यूट चीखे लगाएं। मार रहा है। अब म्यूट जी, लगाएं, किताब पढ़ते हैं। पीर साहब एक बंदा तैयार हो गया जे
मुबारक हो आपको, मुबारक हो, मुबारक हो मोहम्मद अली साहब, किताबें अफजल साहब खोलेंगे। पढ़े ना, रुके ना, अब म्यूट लगाए ना, पेशन गोई किताब सुन पढ़ने ले, लगा हूं। मोहम्मद अली पेशन गोई सुन ले। मोहम्मद अली अभी बंदा लाओ तगड़ा जिसे इस्लामी अकायद का पता हो, सारा कुछ। वाटर जी एक मिनट ना, बंदा लाओ जिसको अकायद और इस्लामी टर्म्स पता हो। वाटर साहब एक मिनट ऐसे ना करें, उन्होंने बात की है किताब पढ़े और किताब पढ़ने लगा हूं, म्यूट लगा। सुन ले ये किताब है, ये गलती का मोहम्मद अली साहब सुन ले, मोहम्मद अली साहब पहले सुन लेना, पीर साहब की बात सुन ले प्लीज। मुरब्बी साहब पूरी बात होने दे। मुरब्बी मोहम्मद अली अभी यहाँ से नस गए थे, दौड़ना बुरी बात है, अब फिर आए हैं, फिर नस जाएंगे। जी आपको इजाजत है, बताइए कौन सी किताब है, मैं निकाल लेता हूँ। जाकल्ला जी, एक मिनट, मैं पढ़ने लगा हूँ जी, मिर्जा साहब की किताब है, ये पढ़ने गलती नहीं का लगे ज़ाला। हैं, आपने बताना है कौन सी सर किताब ये है। हम 10 निकालें। दफा भी बता किताब तो रहा पढ़ हूं। लेंगे, इनको समझ नहीं आनी, ये जब तक मेरे पास नहीं ना आएंगे। हाँ जी, और जब मैं तक बता मैं तो रहा इनको हूँ, डेफिनेशनें पक्की नहीं करवाऊंगा, चलें। जब तक इनको अपने इनके कायद नहीं बताऊंगा, उस वक्त तक ये हजरत मिर्जा साहब को भी नहीं समझ मिर्जा सकेंगे। जी की किताब जो इनको इस्लाम पसंद को नहीं है। जानता हमारे एक वो बात हजरत बताइए। मसीह हाँ जी, मौद को भी इसका नहीं नहीं जानता। वाटर साहब रुक जाइए, आपसे तो फिक्र नहीं हुई किताब खोलने की, मोहम्मद साहब अली साहब ने लगाए ना, जरूरत कर किताब दी है, पढ़ने लगा हूं। उनको लीड करने दिए आप किताब बोले। में। हाँ। मोहम्मद अली रूहानी साहब को खजान लीड कौन हाँ जी, ये पढ़ लो। किताब है जी, रूहानी 100 खजान जिल्द उस्ताद 18। मंगवा। एक मिनट भाई, रूहानी इसका खजान साहब चुप जिल्द- हो जाए ना, अब चुप आप हो जाएं, मुझे चुप कराएंगे। आपने कहा है ना कि किताब पढ़ें। मुझे बताइए कौन सा और है। यार ये डर चुके हुए हैं, इनके पास कुछ रूहानी नहीं है। खजान वाटर साहब रूहानी ना खजान करें, जिल्द सबको 18, मोहम्मद अली साहब को लीड करने बोलने दें। का मौका रूहानी देते खजान नहीं। जिल्द 18, एक वाटर गलती का साहब, ज़ाला, प्लीज, ना मैं पढ़ने करें। लगा हूं। एक मिनट, डिस्टर्ब ना करें। एक गलती का ज़ाला, मैं पढ़ने लगा हूं। अफजल साहब एक इनको म्यूट मिनट लगा दें। पढ़ेंगे मेरे साथ, आप खामोश रहें, मैं ठीक निकाल तो है, लूं। अच्छा जी, पढ़ेंगे हम ना, आप खामोश रहेंगे। आप ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपने सामने तो रखूंगा। खोलें जी। एक मिनट, ये है जिल्द 18। एक मिनट, ये जिल्द 18 आ गया। एक गलती इसको का जाकर- ज़ाला, हाँ एक मिनट, सफा क्या है? पूरी किताब शुरू से पढ़नी है। अच्छा हमने ये जान 118 जाए से- अफजल साहब ने कहा जी किताब पढ़ें, मैं वही पढ़ने एक लगा हूं। मिनट, नहीं, अब आपने रेलेवेंट हमें बरूज के अफजल साहब रेलिवेंट पढ़ने लगा हूं ना, पूरी किताब रेलिवेंट है, मुरब्बी छोटी साहब सी आप है। धोखा किसी और को दे सकते हैं, हमें नहीं। हमें मिर्जा जी की बुरूजी जो नबूवत है वो पढ़ के सुनाए। जो अफजल साहब ने कहा ना किताबें नहीं पढ़ते, मैं वो पढ़ने लगा हूं। अफजल साहब नहीं किताबें मोहम्मद आप- अली साहब, हमारा अच्छा। टॉपिक है, हम यहाँ पे अफजल खिलवाड़ टॉपिक नहीं की कर बोल रहे रहा हूं ना हैं। यार, अफजल साहब क्या हो गया, किताब तो पढ़ने दें। नहीं मेरी बात सुन ले, अभी आपने कहा था कोई किताब नहीं पढ़ता यहाँ पे। मेरे देखा पीर साहब ये अभी अगेन आपने आ इल्जाम लगाया रहे, देखा कोई ये किताब लोग नहीं। मिर्जा मैंने साहब कहा से मजाक नस करते जाएगा, हैं। मैंने कहा नस हम जाएगा, मिर्जा ये साहब भी की नस बरूजी जाएगा। नबूवत का टॉपिक लेके बैठे हैं। और बरूजी ने वो बोल जो- बताया वो लगा जो हूं हमारे ना। साथ ट्रूथ सीकर आके मजाक करता था ना कि ये कौन सी रूम में क्या होगा और फलाना, अफजल राज ये साहब क्या- भाग गए? हम इसको रोकते थे कि ये मजाक राज साहब मिर्जा भाग गए? साहब से कर रहे हो। अफजल अब भाग ये गए? मोहम्मद अली साहब आगे मिर्जा साहब से मजाक किताब कर नहीं रहे सुनना हैं। चाहते? ऐसा मुरब्बी मोहम्मद अली भाग जाएगा। किताब नहीं देख सुनना सकते चाहते? हैं। अफसोस है इन पे। हाँ, किताब सुन ले अफजल साहब, म्यूट लगा लें। ये है जी, ये गलती का ज़ाला। पीर मेरे सब अस्कानी लिखते साहब हैं। की बात सुन ले पहले, पीर मिर्जा अस्कानी साहब उनका सवाल ले ले और उसके रेलेवेंट उन्होंने कहा है पढ़ लें, उन्होंने कहा पढ़ लें। अच्छा जी, लिखते हैं कि देखिए, हमारी फिर जमात दावत जब में ये से झूठ बाज बोलेंगे, साहब जो हमारे गलत बयानी दावे करेंगे तो फिर अपने हलकों में क्या करते होंगे बताइए। मोहम्मद हाँ, अली ये बताया साहब, लगा, म्यूट लगा लें। मोहम्मद अली साहब प्लीज, हमने जानना है बुरूजी नबूवत मिर्जा जी का, वो कौन से सांचे से सच्चाई के गुजर साथ, इंटेग्रिटी के नबूवत साथ बने। प्लीज कंडक्ट करें। ये दीनों मजहब की बात हो रही है, ठट्ठा और मजाक नहीं हो रहा। हम तो यार आपका म्यूट एहतराम करें ना, करते हैं, अफजल साहब। हम मिर्जा साहब का एहतराम कर रहे हैं क्योंकि वही आप जवाब उन्हें देने, मानते उन्हीं हैं। किताब से जवाब देने लेकिन लगा हूं। आप देख लें कि किस गैर संजीदगी के साथ उन्हीं की इस किताब को से जवाब approach कर देने रहे लगा हैं। हूँ। सुन ले, सवाल सुन ले पीर सुन साहब लिया का। ना, उन्होंने दे दिए, सवाल कर लिया उन्होंने। क्या सवाल है? आपने कहा बुरूजी नबूवत साबित करें उनकी किताब से। शाबाश, प्रोसेस, बुरूजी नबूवत का जो प्रोसेस है जिससे गुजरे मैं वो हैं, साबित उन्हीं की किताब से पढ़ के बताता हूँ। म्यूट लगा सुन लें। तो लेना पूरी एक बात। यार, पूरी- सवाल कितना नहीं सुनूं सुन यार, रहे। आपको क्या हो गया? सवाल पूरी रिपीट बात कर दे, सुनिए। सवाल रिपीट। पूरी बात। अब पीर साहब ने सवाल किया है कि बरूजी नबूवत के प्रोसेस जिससे गुजरे हैं वो प्रोसेस जी डिस्क्राइब बताता हूँ, वही बताता हूँ, वही बताता जब हूँ, बताता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड यार म्यूट लगा लो ना, सवाल आ गया ना। वो मोरब्बी साहब ना करे ना। बात यह है कि मजबूर हुए, अल्लाह पाक को जो वजह देख लिया, आप अंदाजा कर लें, बुरूजी सूरत ने मुझे नबी और रसूल बनाया है इसी बिना पर, इसी वजह से। वो बुरूज ने अल्लाह को जब मजबूर किया कि अब नबी और रसूल कहें, हमको तो होते नहीं कहते, वो तरीका बताइए जिससे अल्लाह भी मजबूर हो गए। जाकल्ला। वजह देख लिया अल्लाह ने। सवाल आपका अल्लाह ने आगे, वजह- म्यूट लगा लें। जी क्या म्यूट सफा लगा नंबर है? सफा म्यूट नंबर लगा लें। बताइए।
सफा नंबर बताइए, मतलब पढ़ के बताता हूँ, म्यूट लगा लें। सफा नंबर बताइए। यार सफा नंबर बोल देना मोहम्मद ये क्या अली बात है अफजल साहब, मुझे जवाब देने देना यार, हम अपने पेज के पढ़े ना, तो कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? हमें कोई सफा नंबर बताइए, तो पढ़ने देना मुझे। सफा नंबर आप में बताइए, हिम्मत नहीं है सुनने की अफजल साहब? सफा नंबर बताइए बुरम भाई जी। आप बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, हिम्मत ये तो करें देखिए किस सुनने की। तरह से जवाब बस सवाल आगे मैसेज ये ये सुनने वाले अहमदी अब फॉर यू के ऊपर भी सुन लें, जो हाईलाइट्स के ऊपर जा रहे हैं वो भी सुन लें। हाँ सुन ले, मैं जवाब देने किसी लगा के ये अजीज व कारब होंगे, मोहम्मद अली साहब सुन लें, सुन लें, अपने जो अकायद का सुन दफा लें। कैसे कर रहे हाँ, हैं। बताएं, हम मैं म्यूट लगा इनके लें। तरले कर रहे सवाल हैं कि किया तो बरूज़ म्यूट रिपोर्ट लगाएं का ना। प्रोसेस हमें समझाएं, अफजल साहब सवाल किया तो म्यूट लगाएं किताब ना। का सफा नंबर देखिए, बताएं, वो किताब सर बताएं, सवाल देख किया तो लीजिए म्यूट हमारे लगाएं साथ ना। खिलवाड़ कर आप रहे हैं। हमारे वही बताने वक्त को लगा हूं। बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा मिर्जा आप साहब नहीं लिखते बता हैं रहे। कि हमारी क्या जमात सफा में से नंबर- बाज सफा नंबर साहब क्या हमारी है? आवाज दावे फॉर यू दलाइल पे से अगर कम जो बात- एमडी सफा सुन नंबर रहे क्या है? हैं वो सफा नोट नंबर कर बताइए। लें, चंदे देने सफा बंद नंबर कर दे, बताइए। जिनको ना प्लेटफॉर्म अपने जो बगौर है वो बिल्कुल किताबें उनको देखने का उनके ऊपर सफा लाइनें नंबर डाल के बताइए। उनको कैंसिल करवा दें। ये देख लें मोहम्मद अली साहब की कार्रवाई सफा और नंबर कारकर्दगी। बताइए। पढ़ने देना यार, अगर किताब तो यही पढ़ने अगर देना। यही अहमियत है, म्यूट यही चंदे लगाना है? आप दे रहे हैं अफजल इस साहब काम म्यूट को, लगाना है? तो चंदे बंद करें अफजल और साहब बैच जाओ यार, फार्म के चंदे लाइनें मार दें, छोड़ दें ये मैं सारा आखिरी बात कारोबार। करके जाता हूँ, ठीक है? आप क्योंकि आप बात सफा नहीं, आपने नंबर- सवाल कर लिया, जवाब सुनना नहीं चाहते। सफा नंबर ठीक है ना? बताइए। जवाब सफा सुने जी, नंबर जवाब बताइए। सुने, जवाब सफा सुने। नंबर बताइए। सफा नंबर हमारी बताइए। जमात में से बाज सफा नंबर बताइए। सफा नंबर बताइए मुरब्बी। का नंबर है 206। एक मिनट बस, एक मिनट। 206 ये गलती का जाला रूहानी एक खजाइन, मिनट, सफा नंबर एक मिनट। 206। 206 एक मिनट। अब म्यूट ये लगा है। लें, निकाल के ना म्यूट म्यूट लगा क्यों लें। लगाऊं? किस लिए म्यूट लगाऊं? म्यूट लगा लो, म्यूट लगा लो। वजह बताओ वो म्यूट सवाल लगाने आ की। गया ना आपका? सवाल आ गया। किधर सवाल आ गया? सबर कीजिए। तुमने सवाल नहीं आपके किया साथ- इसका नहीं? आपने आपके साथ हमने पढ़ना है। अब मैं आपके पढ़ूंगा साथ- ना, मैं जवाब तो मैंने देना है ना। हम देखेंगे ना, हम देखेंगे हाँ भी। देख लें, देखें, खोलें और देखें। आप क्या पढ़ रहे हैं हम उसको सफा नंबर देखेंगे 206 भी। निकाल भाई लिया? साहब आपके ऊपर हमने नजर भी रखनी है कि आप पढ़ सफा सही नंबर रहे 206 हैं, नहीं निकाल सही दिया पढ़ कि रहे हैं, नहीं? हमें खुदा फराड कर निकाल रहे हैं। दिया। क्या सफा नंबर करें? 206 निकाला है कि हम नहीं? चेक रखेंगे आपके ऊपर, ये ऐसे कोई सीरियस रूहानी काम है? खजाइन जिल्द 18 सफा आप नंबर मजाक ले रहे 206। हैं? अच्छा पढ़िए। हाँ जी, निकाल लिया इसका नहीं साहब? जी जी निकाला। कहाँ से शुरू होता है? पहले 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 पहली लाइन पढ़ें। आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप पहली लाइन पढ़े ना, काम बता के मुझे पता चले आपने वही निकाला है। रबी साहब पढ़ना शुरू कीजिए। पहली बात तो ये कि मैं मुरब्बी नहीं हूँ अफजल साहब, पहली बात तो ये कि मैं मुरब्बी नहीं हूँ, ये ठीक है? सब छोड़ दे, रबी ना कहना, हाँ, इसलिए ये बदतमीजी नाम ना ना करें। बिगड़े ना, कीजिए। वो हदीस भी है, नाम ना बिगड़े। ठीक है, ये कौन सा बिगड़ा भाई? मुरब्बी मैं मुरब्बी तरबियत नहीं हूँ। करने वाला। मैं मुरब्बी नहीं हूँ। भाई नहीं हो तो ना हो। हाँ तो मुरब्बी क्यों कह रहे पीर हैं? साहब आगे मूव करें, आगे मूव करें। चलें पढ़िए। हाँ जी, ये जनाब किताब है रूहानी खजाइन जिल्द 18, एक गलती का जाला, सफ़ा नंबर 206 से। मेरे साहब लिखते हैं, जो आपने सवाल किया उसके जवाब में लिखते हैं, क्या सवाल हमारी किया जमात था? में से बाज साहिब जो हमारे दावे और दलाइल से कम वाकफियत रखते हैं, जिनको ना बगौर किताबें देखने का इत्तफाक हुआ और ना वो एक माकूल मुद्दत तक सोबत में रहकर अपनी मालूमात की तकमील कर सके, वो बाज़ हालात में मुखालफिन के किसी एतराज़ पर ऐसा जवाब देते हैं जो सरासर वाक़या के ख़िलाफ़ होता है। इसलिए बावजूद अहले हक़ होने के इनको निदामत उठानी पड़ती है। चुनांचे चंद रोज़ हुए हैं कि एक साहिब पर एक मुखालिफ की तरफ से ये एतराज़ पेश हुआ कि जिससे तुमने बैत की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है, और इसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया, हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। हक़ ये है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल होती है, इसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल और मुरसल और नबी के मौजूद हैं, ना एक दफ़ा बल्कि 100 दफ़ा। फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं हैं, बल्कि इस वक्त तो पहले ज़माना की निस्बत भी बहुत तसरीह और तोज़ीह से ये अल्फाज मौजूद हैं, और बराइन अहमदिया में भी जिसको तबाह हुए 22 बरस हुए, ये अल्फाज कुछ थोड़े नहीं हैं। चुनांचे वो मुकालमात इलाहिया जो बराहीन अहमदिया में शाये हो चुके हैं, उनमें से एक ये वही अल्लाह है। मुझे थोड़ा सा बड़ा कर लेने क्योंकि ये अरबी में लिखा हुआ है आगे, ठीक है? हाँ वो मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, वो मैं पढ़ लूँ, वो मैं पढ़ लूँ। ठीक है, ओके पढ़ लें जी, पढ़ें। पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ जी, आप कह रहे हैं मैं पढ़ लेता हूँ ना, मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा अगर आपको मुश्किल हो रही है तो। हाँ जी, आप पढ़ दें, आप पढ़ दें, जज़ाकल्लाह। मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो हाँ रही जी है। पढ़ दें, मुश्किल हो रही है, पढ़ दें अरबी में मुश्किल हो रही है जी, हो रही है, पढ़ दें जी, आप पढ़ दें। तो जब आपको मतन का मुश्किल हो रहा है तो आप समझाएंगे क्या? अभी समझेंगे आपने किससे? कहा है आप पढ़ने लगे हैं, तो पढ़िए, पढ़िए। ठीक है।
دیکھو جی ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. کمال ہو گیا کمال ہو گیا. کیا ہے؟ دیکھو صفحہ نمبر 498 برائے احمدیہ. ایک منٹ پڑھ لیے. اس میں کیا صاف لے طور پر فار یو کے اوپر سننے والوں احمدیوں چندے اس میں بند کر صاف دو. بیت اس میں صاف فارم طور پر افضل صاحب رک جائیں، افضل صاحب شور نہ کریں. عربی کے متن کو دوہرا دیجئے. اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے. عربی کے متن کو دوہرا دیجئے. عربی کے متن کو دوہرا دیجئے. هو الذی ارسل رسولہ دوہرا دیجئے. پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت عربی کے متن کو دوہرا دیجئے. هو الذی ارسل رسولہ اس کو دوہرا دیجئے. اس کو رسول کر کے پکارا گیا ہے. پھر اس کے بعد اسی کے یہ پڑھنے کے لائق نہیں پڑھ سکتے. کسی اور تگڑے کو لے کر آئیے. ٹروت صاحب کسی اور تگڑے کو لے کر آئیے. یہ حالات ہیں ٹروتھ سیکر صاحب، اپنی عبارات نہیں پڑھ سکتے. پڑھ سکتے یہ اور آئے ہے سمجھانے کے سسٹر لیے. مجاہدہ، یہ ہے احمدیت کے حالات. یہ احمدیت. اپنی کتب پڑھنے سے قاصر ہے اور یہ ہمیں عقائد سمجھائیں گے. یہ دیکھو یہ کیسے دو نمبری ہے، یہ کیسا فراڈ ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ روحانی خزائن ہم سمجھائیں گے. تم کون ہوتے ہو ہمیں روحانی خزائن سمجھانے والے؟ روحانی خزائن ہم سمجھائیں گے. اور روحانی خزائن پڑھنی نہیں آتی ان کو پڑھنی نہیں آتی. یہ ہمیں روحانی خزائن سمجھائیں گے. ہم ہی ٹروتھ سمجھائیں گے. سیکر صاحب کچھ غارت کھائیے اور مر جائیے. نہیں آپ جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ غیر مسلم سمجھائیں گے. بھائی مسلم ہی سمجھائیں گے لیکن اس کو پڑھ سکے گا تیرا جیسا نہیں. اور بھائی پڑھ ہی نہیں سکتا. عربی کے اگر زیر زبر نہ لکھی ہو تو پھر نہیں پڑھ سکتے نا. تو آپ پھر سیکھ لو نا. اگر پھر آپ نہ آؤ بھائی میدان عربی میں. ہم عربی دان ہیں. عربی دان نہیں تو قرآن تو عربی میں ہے. یہ آپ کی روحانی خزائن تھی جو پڑھ رہے تھے اور یا بھائی کوئی تو عربی سنسکرت جو پڑھ رہے ہے تھے؟ وہ تو نہیں پڑھیں گے نا ہم. اب پھر کیا پڑھیں گے؟ اندازہ جب کر لو. اور بھائی ہم عربی دان ہیں. کتنے ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم نہیں پڑھیں گے. باتیں کر رہے ہیں. عربی کتنے سیکھو. ڈٹائی سے کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہم نہیں پڑھیں گے. اور انکل عربی میں جو لکھی پڑھے ہوئی گئے ہے جے. اس میں زیر زبر پیر نہیں ہے، وہ صاحب کیسے پکڑے پڑھیں گے؟ گئے جے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے جے، پکڑے گئے جے، رنگے ہاتھوں پکڑے جی گئے. میں بھی رولے پائے ہوئے ہیں. پکڑے گئے آپ، پکڑے گئے ہیں. دن دیہڑے پکڑے گئے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیت بتا دیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں وہاں سے. آپ پکڑے جا چکے ہیں. نکال لیجئے آپ ہاں جی آپ بتائیں کا کون سی سب آیت ہے؟ کچھ فاش ہو چکا ہے. نکال لیجئے. روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206. ایک غلطی کا ازالہ. آئیے اور پڑھ لیجئے. اور بروزی نبوت کیا ہے مرزا جی نے کیا بتایا دکھا دیجئے. اس میں میرا دعویٰ ہے نہیں ہے. جو پروسیس سے گزرے ہیں مرزا جی، جہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجبور ہوئے ہیں وجہ، کیونکہ اللہ کے سامنے وجہ آ گیا. اب بروز نے پیر صاحب آپ نے انہیں واپس حسینی صاحب کی براڑ تک پہنچایا ہے یا راستے میں چھوڑا ہے؟ جس طرح وہ حسینی صاحب کے براڈ کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں نا سارے. وہاں پہ گالی گلوچ وہاں پہ مرزا صاحب کو گالی گلوچ ہوتی ہے نا. یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور ان کو وہاں تک پہنچا، ایک ایک کر کے ان کو وہاں چھوڑ کے آنا. ہم نے محمد علی صاحب کو آپ راستے میں تو نہیں چھوڑا ہے کہیں؟ گالیوں کے علاوہ آپ ہم کو آتا کیا سمجھائیں ہے؟ گے. جی ہم سمجھائیں گے. گالیوں کے علاوہ آپ کو آتا کیا ہے؟ کون سی گالی دی ہے آپ کو؟ دیکھ لو، وہ اندازہ کہہ رہے کر ہیں لو. افضال صاحب، یہ افضال جھوٹ صاحب بھی خود ہی بولتے مانے ہیں. ہیں کہ یہ دیکھو عامر نذیر یہ کی گالیاں وہاں پہ دی جا ترازی رہی بھی ہوتی کرتے ہیں تو ہیں. یہ جھوٹ خود ہی بھی مان بولتے گئے ہیں. ہیں. یہ خود ہی مان جھوٹ گئے کہ بولتے عامر ہیں، نذیر صاحب اور بہتان ان کے ترازی لوگ جو ہے کرتے گالیاں دیتے ہیں. یہ مرزا صاحب روحانی خزائن نکالیے، اور غلیظ گالیاں دلواتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ افضال صاحب بڑے حسینی ہلکے سے صاحب کی بندے ہیں. براڈ کے اوپر ان کو بات کرنی نہیں آتی. یہ مرزا صاحب کو گندی اور غلیظ گالیاں دلواتا ہے یہ بندہ. دیکھا اور یہ ہم نے ایک گالی نہیں دی. ہم نے ایک گالی نہیں دی. اور دیکھو یہ کہہ رہا ہے، اور دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گالیاں دیتے ہو. اپنے بندوں کو خود ہی مان رہے کہ گالیاں دینے والے ہیں. تو کی شرم تو نہیں آتی؟ افضل صاحب آپ بہت ہلکی نہ اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہو، آپ نہ کو بات ڈیسنٹ کرنی نہیں گفتگو آتی. کر سکتے ہو. جاؤ حسینی صاحب کی براڈ کے اوپر گالیاں اچھا نکلواؤ بات مرزا تو صاحب کو. سنیں، چیخے مارے ہیں اتنے بڑی عمر کے ہو کے تب چیخے مارے. انکل ہو کے سب سے امیچور انکل میں نے جو دیکھے نا وہ آپ ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ السلام علیکم. ابھی نا ابھی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی پہلے آئے ہوئے تھے وہ ٹروتھ سیکر بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایک منٹ مجاہدہ صاحبہ. ابھی وہ آئے ہوئے تھے بابر صاحب. میں کہتا ہوں بہت اچھا بولتے ہیں وہ،
اور افضل صاحب آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے، ان کا بولنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے جو جے ڈی جو وہ گروپ ہے نا، 8 گروپ، وہ موضوع نہیں ہے، وہ موضوع نہیں ہے، وہ موضوع نہیں. آپ ہمیں موضوع سے ہٹا سیکر رہے ان کا ہو. شاگرد ہے. ہر روز یہی کرتے سیکر ہو، ان کا شاگرد ہر ہے. روز یہی کرتے ہو. بتاؤ وہ چیخ پڑے آپ کے مربی. اگر آپ نے غیر متعلقہ گفتگو کی تو آج سے آپ بلاک ہوں گے ٹروتھ سیکر صاحب پرماننٹلی. بالکل پرماننٹلی آپ کا ہمارا تعلق ختم ہو جائے اچھا گا. ویسے ٹروتھ کیونکہ سیکر بھائی میں بات کرنا چاہتی ہوں. آپ ہمیں بات تو ٹاپک سے سن لیں. ہٹانے آتے ہو، ہمارا وقت ضائع کرنے آتے ہو، ہماری انرجی ڈرین کرتے ہو خام خواہ. اچھا ٹروتھ سیکر بھائی میری آواز آ رہی ہے ٹروتھ سیکر اور بات نہیں جاتے ہو سکتی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹروتھ سیکر بھائی؟ آ رہی ہے بات آ رہی میں ہے. یہ کہہ رہی تھی ٹروتھ سیکر بھائی کہ مجھے 2-4 دفعہ اچھا خاصا وہ ہوا ہے اندازہ حسینی صاحب کی براڈ سننے کا. تو میں دیکھیں، میں تو طالب علم ہوں، میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر مرزا صاحب کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے صاحب بھی آتے ہیں اور ان کے کہ مجھے تو لگتا ہے سننے تو شاگرد آتے ہیں، وہ ہیں ہی گالی ایک باز. اب بات کیا تو کریں؟ کرنے دینا میرے بھائی، ایک بات تو کرنے دے. مجھے لگتا ہے کہ ادھر کسی بھی احمدی کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ بڑی بے حرمتی ہوتی ہے ادھر. میں بالکل اپنا تجربہ بتا بقول رہا ہوں. افضال صاحب کے عامر نذیر صاحب ان کے جتنے ماننے والے سارے گالی باز ہیں. اچھا ٹروتھ سیکر بھائی میری بات تو سن لینا، میری بات تو سنیں ٹروتھ سیکر بھائی. مجاہدہ آنٹی آپ بھی اور افضال انکل آپ بھی مان رہے ہیں. چلیں مجھے تو آپ آنٹی کہہ لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ آپ کہہ رہی دیکھ لیں تھی افضل صاحب، آپ یہ دیکھ لیں جان بوجھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پلانا گالی باز آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے تو خود کہا کہا ہے، افضال صاحب نے ابھی خود کہا ہے، یہ ایسا نہ کریں. مجاہدہ آنٹی نے بھی کہا ہے. پیر صاحب یہ مرزائیت کا عملی نمونہ افضال صاحب یہ آپ نے خود کہا قادیانیت ہے، یہ ہے نہیں، مرزائیت مجاہدہ کا. آنٹی نے خود کہا نہیں کہ ادھر جاتا ہے، یہ ادھر نہ ہے جایا کریں. اس مذہب کی تعلیمات یہ بول رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بھائی آپ کے بعد نے دوسرا، افضال ایک انکل کے آپ بعد نے خود دوسرا، کہا ہے دوسرے کے نا، بعد تیسرا، تیسرے کے بعد آپ نے خود کہا ہے کہ عملی ماحول اچھا نمونہ نہیں ہوتا، دیکھ بڑے گالی باز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو آپ نے خود ہی عامر نذیر صاحب کو اور ان کے اچھا میری بات سنیں دیکھیں آپ یہ بار بار نام لے کے دفع کرو یار، اس قابل ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے. یہ کھچ ہے نری، یہ کارٹون ہے نرا کھچ. He's just a joker. شاہ صاحب سے مجھے بات He's کرنے just a دیں، joker. شاہ صاحب سے بات کرنے دیں، میرے دوست ہیں، بڑے عرصے بعد نظر آئے ہیں. تو کیسے ہیں جی شاہ صاحب؟ آپ جانتے ہیں اپنا عبد الرائے صاحب، یہ شاہ صاحب ٹوپی والے سید محمد علی، یہ ماشاءاللہ یہ عالم ہیں اور بڑے اچھے، بڑا علم رکھتے ہیں. اچھا نہیں، میں نہیں واقف بالکل ہی. ہاں جی 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 جی. اچھا دیکھیں اپنا یہ ابھی دیکھ لیں آپ، جتنی بھی بات ہوئی ہے ہم نے سنی ہے، ہم میں سے کسی نے مائک آن نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ بیچارے آ رہے ہیں اور جو بروزی نبوت کا ٹاپک لگا ہوا ہے اس پہ بات نہیں کر رہے. اب ایک بات اگر آپ نے غلطی کے ازالہ میں سنی ہو، پتہ نہیں آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ نے چس میں گمے ہوتے ہیں. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے نہ میری کتابیں بغور پڑھی ہیں اور نہ میرے ساتھ ان کے اٹھک بیٹھک ہوئی ہے، وہ ان کی انسلٹ ہوتی ہے جب وہ مخالفوں کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پیج کو ادھر لگا دیں، ٹھیک ہے، اس پیج کو لگا دیں، کیونکہ ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ یہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو مرزا صاحب نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ جب مخالفوں کے پاس بات کرتے ہیں جا کے تو یہ ہمیشہ ان کی بےزتی ہوتی ہے، یہ ذلیل ہوتے ہیں، لکھا ہوا اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ صفحہ لگا دیں. تو بروزی نبوت کے بارے میں یہ آ کے ڈسٹریکٹ کریں گے، ورنہ میرا تو بڑا دل کہہ رہا تھا کہ ان سے بات کروں لیکن میں نے نہیں کی. ٹروتھ سیکر صاحب گالیاں کر رہے تھے تو پھر میں تھوڑا سا، مجھے گالیاں کچھ زبانی یاد ہوئی ہیں 1379، لیکن وہ میں نے منہ پہ اپنے وہ رکھ لیا کہ وہ چھوڑو. تو جو بندہ آئے اس کو بولیں یار بروزی نبوت پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرنی تو بس ٹھیک ہے، جس طرح آج آپ کر رہے ہیں. نہیں کرنی ٹھیک ہے، جاؤ بھائی، کرنی ہے تو بتاؤ، حوالہ کھولو. اور پھر کیا مرزا صاحب، کیا آپ اس بات کو مانتے ہو کہ بروز جو عقیدہ ہے وہ ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے جس کو وہ اوتار کہتے ہیں؟ کیا اس بات پہ آپ یقین رکھتے ہو؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ اگر وہ کہ نہ جی نہیں پایا جاتا تو اس کا مطلب ہے وہ مرزا صاحب کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے تو کہا کہ یہ میں نے عقیدہ ہندوؤں سے لیا ہے، اس کو وہ بروز کہتے ہیں، اس کو اوتار کہتے ہیں اور میں اس کو بروز کہتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا مہربانی کریں. اپنا ٹروتھ سیکر صاحب اگر آ کے آپ سیریس کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اتنے عرصے سے لگی ہوئی ہے براڈ،
ایون کہ یہ افضل بڑائی صاحب نے ایک تھوڑی سی کوئی بات بھی کرنے پہ اگلے بندے کو، حالانکہ نہ مخالف نے وہ بات سنی نہ کچھ، انہوں نے نیچے اتار دیا، ٹھیک ہے، مسلمان کو نیچے اتار دیا. تو اب یہ ایسے ہی بلیم لگا رہے ہیں کہ بھائی گال ہو رہی ہے، یہ کچھ بھی گالی نہیں ہو رہی، کوئی بالکل زبردست چل رہا ہے، 100 میں سے 99.7% چل رہا ہے. میں نے بلیم لگایا، میں نے کب کہا؟ وہ تو افضال صاحب کہہ رہے تھے کہ گالیاں دیتے ہیں وہاں پہ. بھائی دیکھیں میری بات سنیں پلیز، مجاہدہ صاحبہ اور افضال صاحب نے کہا ہے چھوڑ دیں بھائی جائیے کہ حسینی صاحب کی پراڈ پہ گالیاں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں ادھر؟ یعنی کہ یہ مان گئے کہ حامد علی صاحب ان کے شاگرد گالیاں نکالتے ہیں. اور پڑھوائیے اور پڑھوائیے اور شاید اچھا چلے یار، ایک اور بات، آپ کو یہ کہا گیا کہ وہاں جانے سے آپ مرزا جی تو کو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کے لوگ گالیاں نکالتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں احتیاط کیجئے. میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ تو آپ لوگوں نے خود کہا ہے. ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا. حامد علی صاحب تک بات پہنچا دیں بس. with due respect اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا اب ہے آپ صفائیاں دیں جو بھی دیں، اب اپنی باتیں چینج کریں. اب مسلمان ہے نا، ایک مسلمان ہے جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جدھر حضور صلی اللہ نہیں، ایک سیکنڈ دیجیے گا افضل بھائی. دیکھیں جدھر ایک غیرت ایمانی والا جو ایک مسلمان ہے، اگر وہ کسی براڈ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاطمیت ہوتے ہوئے دیکھ شکریہ مجھے غیرت ایمانی والا مسلمان کہنے پہ. جماعت احمدیہ کے لوگ ہی غیرت ایمانی والے مسلمان ہیں. جزاک اللہ. میرا آپ ہمارے کہنے کا مطلب یہ سمجھیں کہ احمدی حضرات کو غیرت ایمانی دکھاتے ہوئے ادھر نہیں جانا چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر جانا ہی نہیں چاہیے نا. آپ اپنے منہ سے ہمیں غیرت ایمانی والے مسلمان کہہ رہے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے. اور ساتھ لیکن آپ جاتے ہیں نا میرے گالی بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلیں افضال صاحب، ویسے میں آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ تو یہ بڑا کہتے تھے کہ فری اسپیچ کا دمدار ہیں، ٹویٹر پہ بڑا ٹائم گزرا ہے، لیکن آپ سوری ٹو سے آپ کو بات کرنی نہیں آتی آنیسٹلی. اور یہاں پہ ایک آئے تھے بابر صاحب، ان سے تھوڑا سا سیکھیں، آپ بہت اچھے طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ٹروتھ سیکر بھائی، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو نیچے اتار دیا ہے، میں نے آپ کو نیچے اس لیے اتارا ہے. یہ سسٹر یہ مرزائیت ہے، یہ جی میں نے نیچے اس لیے اتارا ہے کہ دیکھیں میرے بھائی آپ نا ادھر ہم ان کے ساتھ مسلسل صلہ رحمی کرتے ہیں. انہیں خود میں نے اسے یہ اوپر جو ابھی آیا اسے میں نے خود مائک آفر کیا تو اوپر آیا، آپ دیکھ لیں. میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں کہ یہ اوپر آئے اور مرزا صاحب کا دفاع کرے، ان کی کتب کھول کے ہمیں یہ بروزی نبوت پڑھائے، سمجھائے اور آپ تبلیغ و اشاعت کرے. لیکن اس کا صلہ یہ کیا دے رہا ہے؟ آ کے یہاں پہ شر انگیزی کر رہا ہے، شر انگیزی لوگوں کو لڑوانا. پرسنل کمنٹس تو افضل بھائی دیکھیں ہم بھی نہیں کر رہے تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. مطلب ڈیسنسی تو یہی ہے کہ پرسنل کمنٹس آپ کیسے ہیں، میں کیسی ہوں، زاہد اسکانی بھائی کیسے ہیں، یہ نہ بات کریں. دیکھیں ٹو دا پوائنٹ بات کریں. ہم نیچے ڈاکٹر لائیو ایک بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے 1-2 دفعہ سنا بھی ہے. سسٹر ہم یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو اللہ کی قدرت سے ہمارے ہاتھوں سے یہ ہو رہا ہے. مجھے کیا میں نے یہ 30 دن پہلے سوچا ہوا تھا کہ میں یہ براڈ لگاؤں گا، یہ میں ٹاپک لگاؤں گا. کیا اتفاق میں نے امتیاز صاحب کو وائس نوٹ بھی ریسنٹلی بھیجا ہے. کیا میں آج سے 10-11 مہینے پہلے کبھی میں نے سوچا تھا کہ میری اس طرح سے امتیاز صاحب کے ان مضامین سے یا ان سے میری کوئی واقفیت ہوگی؟ I didn't know about him. دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں کوئی کام اس نے رکھا ہے کروانا تو وہ اس سے کرواتا ہے. میرے کوئی پلان میں نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے یہ بروزی، نہ مجھے پتا ہے میں نے مرزائیت کے اوپر کوئی ایکٹیویزم کرنی ہے، نہ بہو گمان میں بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ کرشمے ہیں کہ اس نے کسی سے کوئی کام لینا ہے. 10 مہینے پہلے امتیاز صاحب کی ویلاگ سے یوٹیوب سے یہ بروز کا ٹاپک جو ہے یہ میں نے سنا اور بڑا ایک حیرت انگیز ٹاپک ہے، انتہائی انٹریگنگ ہے. کوئی بھی بندہ سنائے تو اس میں کھینچا چلا جائے گا. اور اس میں مزید میں نے ان کے سنے ویلاگز اور پھر میں نے ان کو فالو کیا کلوزلی. ان کے جو ٹک ٹاک ان کی اپنی ہوسٹنگ میں ہوتے ہیں سیشنز، لائیو سیشنز. پھر میں نے ان کو ڈائریکٹلی انڈلج کیا، ان کو اپنی براڈ پہ بلایا، سیشنز کروائے اس کے اوپر. میرے اس اکاؤنٹ سے یوٹیوب کے لنک کے اوپر وہ پڑے ہوئے ہیں سیشنز. اس طرح سے میری انٹرسٹ جو یہاں ڈیولپ ہوئی اس میں بروز میں. اور پھر بروزی نبوت کا جو ٹاپک میں نے اویس کے ساتھ مل کے جو ایک کوسچنز ہم نے کوسچن ریز کرنا شروع کیا ان کی براڈز کے اوپر جا کے. ہر ایک براڈ کے اوپر ان کا کوئی ایک بھی ایسا پرومیننٹ احمدی نہیں ہے جو اس ٹک ٹاک پہ سرکٹ کے اوپر موجود ہے، سنجیدہ ہے، گفتگو کرتا ہے، جس کے پاس میں اور اویس خود چل کے نہیں گئے. یا وہ گیا ہے یا میں گیا ہوں انڈیویجولی یا ہم دونوں گئے ہیں.
कोई एक जगह हमने नहीं छोड़ी, संजीदगी के साथ विद सोबराइटी और विद डिसेंसी जाके उनसे, और विद ह्यूमिलिटी जाके उनसे इंतहाई मोहब्बत प्यार से, सुअर और बंदर तक हमारे उलमा को ये हमारे सामने कहते रहे, हम मुंह बंद करके, पंजाबी के अंदर मुंह घुगड़ियाँ पा के बैठे रहना, हम सिर्फ बैठे रहे कि हमारा मकसद जो पूरा हो, हम जिस जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमें इसका जवाब मिले। और जाके सिर्फ इतना कहते थे कि कोई एक आयत या एक हदीस से हमें ये समझा दें कि बरूज़ नबूवत क्या है, नहीं जवाब मिला। फिर वो एक ड्रामा इन्होंने किया शेख हादी की बराड के ऊपर हमारे साथ, बाबों के हवाले पहले पढ़ेंगे, झेल बरूज़ आप हमें समझाएंगे उनके हवालों से, तो फिर हम जनाब बरूज़ी नबूवत आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनके नखरे देखें सिस्टर, कि लोगों को किस तरह ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, किस तरह झूठ बोलते हैं, किस तरह फरेब करते हैं दीन के नाम के ऊपर। आखिर ये भी तो दीन इस्लाम ही को फॉलो कर रहे हैं ना, इनके अपने दावे के मुताबिक, हमारे नहीं, इनके दावे के मुताबिक ये दीन इस्लाम ही को फॉलो कर रहे हैं। और उस दीन के नाम के ऊपर जिसे ये अहमदी इस्लाम कहते हैं, अहमदियत इस्लाम या व्हाटएवर, उसके नाम के ऊपर ये हमारे साथ दाव फरेब कर रहे हैं, हमारे साथ खलवाड़ कर रहे हैं, हमें वहां पे बुला रहे हैं, हमें एक मुआहदे के अंदर लॉक कर रहे हैं, ओरल मुआहदा, वर्बल मुआहदा, और हमें कह रहे हैं कि आप बाबों के हवाले पढ़ेंगे बिज़िल बरूज के टॉपिक जो हम आपको देंगे, उसके बाद हम बरूज़ी नबूवत के ऊपर आपसे गुफ्तगू करेंगे। चले जी, हम इसके ऊपर भी मान गए। फिर इन्होंने हमारे साथ ड्रामा किया, गुलाम फरीद चाचना वाला साहब के हवाला जात बगैर बताए हुए, कुछ नहीं बताया किस बुजुर्ग का हवाला है, कुछ नहीं बताया किस किताब के अंदर से है, कुछ नहीं बताया ये पेज नंबर दरमियान से काट के, जो पर्चियां नहीं कहते कि आप पर्चियां में देते हैं, पर्चियां पढ़ते हैं, पर्चियां हमारे साथ हकीकतन इन्होंने पर्चियों वाला काम किया, काट के पेजेस मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेज रहे हैं, मैं आगे इम्तियाज साहब को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और वो शरीफ आदमी पढ़े जा रहा है, कुछ पता नहीं सियाको सबाक का, कहीं किसी से दरमियान से, लेकिन उसने मर्द मोमन है, एक नेक नीयत इंसान है, दीन इस्लाम की तबलीग व अशात में लगा। आपके ऊपर पलटाऊं और आप मॉडरेटर मुझे नीचे उतार दें, ये चाहते हैं ना? मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी बदतमीजी की है और आप कौन से अल्फाज बयान करेंगे उसके बदले। जी मैं ये बता देता हूँ, आपने जो मुझे ये कहा था ना कि जब पूरा पढ़ेंगे तो शर्मिंदगी होगी, मैं कह रहा हूँ जब पूरा पढ़ेंगे ना तो आप जैसे बंदे जो है ना, वो जो मिर्जा साहब का जो कॉल है ना, अब वो मैं जो हयात नासर के अंदर किसी ने उनकी तरफ मंसूब करके लिखा हुआ है कि जब जाहलों के रूबरू तो बड़े लाफ गजाफ मारते हैं, वो कॉल तो सुना के पूरा कर दूं मैं। अच्छा, कौले नासर में लिखा हुआ है, आप हयात नासर, भाई कौले नासर कोई किताब नहीं है। आप मुझसे बात कर रहे हैं अभी कि मिर्जा साहब से बात कर रहे हैं? हैं जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं कि मिर्जा साहब से बात भाई कर रहे हैं? आपसे ही बात कर रहा हूँ, और बात